ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهد قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أن يشفي الطلاب والطالبات، أن يشفي الحاضرين والحاضرات، أن يشفي مرضانا ومرضى كورونا، أن يشفي شريفة بنت نوح، أن يشفي شريفة بنت نوح، أن يشفيها شفاء عاجلا لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت شافي اشفيها يا الله. اللهم أعطيها الصحة والعافية. اللهم أعطيها الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر
نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, perluaskanlah rumah-rumah kami, berkatilah Ya Allah rezeki-rezeki kami, lanjutkanlah Ya Allah usia-usia kami, permudahkanlah Ya Allah segala urusan-urusan kami, lindungilah kami Ya Allah dari segala bentuk musibah, wabak, bala, ujian dan segala penyakit, terutama penyakit COVID-19. Ya Allah yang mumit, Ya Allah yang maha mematikan, matikanlah kuman-kuman COVID Corona yang berada di negara tercinta Malaysia ini, Ya Allah, dan juga seluruh dunia, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Akramal Akramin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma tawil umurana fi talabil ilmi wal iman wa a'malis salihat. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, dipersilakan pembaca kelas dengan segala hormatnya. Muka surat berapa, hadis berapa? Muka surat 168, hadis 206. Baik. Hadis 206, dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan apabila Nabi SAW apabila sedang dalam perjalanan atau ketika tiba waktu sahur, baginda membaca Sama'a sami'un bihamdillah
wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billah minan nar. Telah bersaksi orang yang bersaksi bahawa kami memuji-muji Allah dan mengakui segala nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Tuhan kami, temanilah kami dan berilah kami kurniamu. Kami berlindung pada Allah daripada siksa neraka. Al-Qadi Iyad dan penulis kitab Al-Matali serta yang lain mengatakan lafaz sama'a dengan baris atas pada huruf mim tasydid bermaksud orang yang mendengar menyampaikan perkataanku ini kepada yang lain. Hal ini sebagai penekanan mengenai zikir ketika sahur dan doa pada waktu itu. Okey, sekejap kita ulas sikit garisnya. Zikir waktu sahur, mana waktu pagi lah ni, waktu sahur. Sebelum subuh ke, boleh kita baca bermula di Rabbana sahibna. Ya Allah, temanilah daku. Minta Allah teman kita. Ya. Cantik tau. Dan Allah Maha mendengar. Allah tahu kita memohon kepadanya. Rabbana sahibna. Ya Allah, temanilah daku. Yang kedua, wa afdil alaina. Dan berilah kurniaan kepadaku. Karena tu kamilah, mana temanilah kami, berilah pemberian nikmat kepada kami sebagai menjauhi daripada azab neraka. Ya? Mana fadilat yang terlebih baiknya ialah kita minta supaya Allah jauhi kita dari bakaran api neraka. Sama dengan doa sebelum selepas solat sunat subuh. Ya, ingat, siapa baca apa lepas solat sunat subuh, dia kena baca ikut Nabi lah, sebab Nabi baca. Kalau Nabi buat, kita buat ikut Nabi. Nabi baca, kita baca ikut Nabi. Dia ada hadis perbuatan, ada hadis bacaan. Jemaah, ya. Ada hadis juga pengakuan Nabi, ikrar Nabi. Semua tu jenis-jenis hadis Nabi lah. Kita ikut semualah perbuatan Nabi. Nabi buat, kita buat. Nabi baca, kita baca. Kan? Nabi bagi bebas, kita pun terpulang pada kita. Apa yang Nabi bagi bebas. Kan? So di sini, cantik kita combinekan dengan doa selepas solat sunat subuh, kita baca. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Dia hujung tu sama, minan nar. Secantiklah doa ni. Di mana kita nak baca, bukan warna pink dan hijau. Itu bukan bacaan. Bacaannya bermula di Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idham billah minan nar. Ya Allah, temanilah kami, kurniakanlah kepada kami jauh daripada azab neraka. Jauh pada azab neraka ni satu pemberian Allah, satu nikmat, satu rezeki jugalah. Kan? Satu bentuk rezeki. Bila dah kita dijauhi daripada neraka Allah, jemaah, dia tak ada dah 3 tempat, dia ada 2 aja. Bila tak ada dalam neraka, confirm orang tu akan ada dalam syurga. Dia tak ada dah destinasi yang ketiga. Di sana ada 2. Sama juga lepas pada kita meninggal tu dah starting dah. Kita ni 2 je. Bermula pada kita hembus nafas terakhir, bermula kita nazak tu, dah ada 2 dah. Ada 2 pilihan, A dan B, A dan B. Tu je, dah tak ada banyak pilihan je. Masya Allah, kat dunia kan banyak pilihan kan. Nak beli jam tangan pun banyak pilihan, nak beli handbag pun banyak pilihan. Nak beli rumah pun banyak pilihan. Kan? Tapi bila nyawa dah nak habis dah, jemaah, Allah bagi 2 je pilihan. Sedih tak, jemaah? Kan kita pernah duk pilih kan beratus-ratus jenis kan? Barang yang kita beli tu kan. Banyak pilihan seronok kan? Kedai kecil tak pergi sebab tak ada pilihan. Pergi kedai-kedai besar kan, pasar raya. Pasar raya kecil pun tak nak pergi, tak ada pilihan.
Manusia dia suka pilihan yang banyak kan. Bila kita bagi zikir yang banyak, tak nak pula. Janji kata nak pilihan banyak. Kita bagi doa yang banyak, 75 doa dalam Quran. Ratus-ratus doa dalam kitab azkar. Kat situ tak nak pula. Nak pasal made in dunia, made in tanah. Yang kita beli tu akan jadi baja tanah. Yang tu naklah banyak pilihan. Tapi yang tak akan hancur ni tak nak pula. Jamaah kita tertipu jamaah. Ya. Siapa penipu kita? Korin. Korin lah nak menghiasi. Menghiasi benda dunia tu jadi cantik. Sedangkan dunia tak cantik pun. Tapi kenapa dapat cantik? Sebab dihiasi, di make up oleh korin. Korin yang duk menghiasi tu jadi cantik. Sedangkan make in tanah semua tu. Percaya tak? Setuju tak kalau Ustaz kata make in tanah? Kan? Sebab sumber bahan mentahnya semua daripada tanah. Betul tak? Kita pakai baju daripada benar-benar pada kapas. Kapas daripada pokok. Pokok kapas dari mana? Bukan dari tanah ke? Itu mana make in tanah tu. Faham jemaah? Segala-gala make in tanah. Rumah kita make in tanah. Kereta kita make in tanah. Jelas? Sebab tu bila berlaku nanti dia akan tertimbus dalam tanah. Dia akan hanyut. Air deras, ya, banjir dan sebagainya. Semua kembali pada tanah. Ya. Sebab tu alhamdulillah kita dapat doa 2 petang ni supaya kita berjaya mengelak, menyelamatkan batang tubuh kita dari bakaran api neraka. Ya. Katanya suruh besar sikit ya, sebab tak nampak pun. Kalau boleh zoom sikit kan, kalau ada ruang boleh ya, sekadar ruangnya penuh. Itu kan ada tu. Ya, sekadar boleh lah. Bagi nampak full screen. Kat kiri nampak kosong lagi tu. Sebelah kiri. Nampak full screen ya. Full screen. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin ibni Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ni poster Haji Usman kita ya. Terima kasih Haji Usman. Yang dah lama dah ciptaan beliau. Mungkin 2017 ya, dah lama. So kod ada kat bawah jemaah. Kod ada kat bawah, jemaah boleh ambil sendiri ya. Nombor pokok surat 114. Oh lama dah 114 ni. Kan sama-sama 14, serba 14. Ayat surah Quran pun ada 114. Cantik. Muka surat pun 114. Nombor hadis pun 114. Masya Allah cantiknya. Rupanya nombor 114 ni nombor keramat lah. Kan? Allah nak menyelamatkan kita rupanya daripada bakaran api neraka. Tapi tak bolehlah bangun-bangun saja. Kena bangun baca sebelum nak solat fardu subuh tu. Lepas solat sunat subuh. Dia ada wirid lah. Kita namakan wirid. Kan? Wirid fardu solat fardu tu dah ada dah. Yang biasa kita duk baca lah kat surah-surah tu. Sama lah tu. Cuma lepas solat sunat. Letak kat situ lepas solat sunat subuh. Dah ada dah warna merah tu. Yang kita nak combine sebab apa? Sebab ada minan nar. Tu minan nar kat hujung tu. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabiyyi. Iaitu kena ada ni lah, nun wiqayah. Wa Muhammadini. Wa Muhammadinin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Kalau tak warna kuning lagi cantik. Dia punya garisan tu. Sebab biru dia kena kuning, dia tak boleh hijau. Ya. A'udzubika minan nar. Jemaah. A'udzubika minan nar. Aku berlindung denganmu ya Allah minan nar, daripada bakaran api neraka. Jemaah. Kan? Kita yang dah kelas ni rasa takut kan pada api neraka kan. Orang kat luar sana tak tahulah takut atau tak kan. Memang kalau kita tanya takut, tapi perbuatan tu tidak boleh menyelamatkan mereka dari bakaran api neraka. Sebab mereka tak baca doa. Kita ni hari-hari takut, hari-hari kena baca doa. Doa pendek je. Ya. Sebut nama Jibril lagi, Israfil lagi, Mikail lagi. Kan? Katanya Jibril ni tugasnya wahyu. Israfil ni tugasnya tiupan sekekala. Kali pertama, kali yang kedua, tu je tugas dia.
Mikailnya katanya memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Tugasnya menyampaikan rezeki. Kan? Satu lagi Israel mencabut nyawa hamba-hamba Allah. Ya, itu tugas menteri-menteri Allah SWT yang dikenali dengan malaikat-malaikat. Itulah jemaah. Ingat ya, lepas solat sunat subuh ya. Satu lagi yang kita belajar tadi itulah. Ya, Rabbana sahibana wa afdil alaina a'idhan billah minan nar. Dapat dua petani ya. Dua doa agar kita dilindungi dari bakaran api neraka. Rupanya waktu bacanya sama. Sebelum fardu subuh. Waktu dini hari. Waktu dini hari. Waktu tiba sahur mana sebelum azan subuh. Kan nak combine sekali lepas solat subuh pun boleh. Kan ala-ala dah baca yang warna biru tu, bacalah juga yang warna hitam putih tu. Ya, bermula di Rabbana ya. Rabbana, kena ejah balik kita punya doa, letak dalam kurungan supaya nota kita di-post kepada grup WhatsApp masing-masing dan dapat kita menikmati sama-sama untuk kita membaca bersama. Ya. So, letak dalam kurungan bacaan. Yang kita penting tu bacaan dulu. Bacaan kat mana? Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idham billahi minan nar. Yang tu yang penting. Ya, yang tu yang penting. Yang kita nak kena baca. Yang semua tu tidak kena baca. Kan, itu bawa ayat penyata. Telah bersaksi, orang yang bersaksi. Itu bukan doa lagi. Itu baru je ayat penyata. Jemaah, doanya Rabbana itulah. Itu mana doa. Jemaah, harap-haraplah kita boleh bezalah. Kalau kita mengaji pun jemaah, boleh beza tak? Satu ayat doa, dua ayat zikir, tiga ayat penyata, empat ayat kisah, sejarah, yang kelima ayat wawasan, hari kiamat. Boleh beza tak jemaah? Rasa-rasa. Kalau tak boleh beza, kena hadir lagi lah. Kena istiqamah lagi. Supaya kita dapat membeza yang mana Ustaz ayat doa. Yang mana satu Ustaz ayat zikir. Saya nampak sama je. Dua-dua bahasa Arab je. Memanglah sama. Tulisan Arab. Tetapi dia punya isi kandungan tak sama. Habis tu macam mana nak kenal? Ada simptom-simptom dia tu. Kan? Setiap benda ada simptom je. Orang kecil manis ada simptom dia. Orang darah tinggi ada simptom dia. Walaupun tak nampak penyakit ada kat dalam badan. Tapi tahu simptom dia di luar badan. Allahu Akbar. Ya, hebatnya Allah SWT. Walaupun benda tu benda ghaib yang tak nampak dengan mata zahir. Tapi Allah bagi simptom dia. Macam kuman tak nampak, kuman corona. Tapi ada simptom dia. Sesak nafas. Tak boleh bernafas, simptom dia tu. Kan? Tak boleh bau kan. Tak boleh rasa masakan. Tak boleh bau. Kan? Itu simptom. So sama juga simptom mana zikir, mana doa, mana ayat kisah, mana ayat sejarah. Ada simptom dia. Okey jemaah, baca yang mana biru tu ya. Biru sama biru dah tu. Rabbana sahibna. Berhenti sekejap. Rabbana sahibna. Ya Allah, temanilah kami ya Allah. Wa afdil alaina a'izam billahi minan nar. Kurniakanlah ke atas kami atau kepada kami satu perlindungan, satu keselamatan. Minta Allah beri satu keselamatan, satu perlindungan. Apa dia? Minan nahar, dari azab neraka atau dari bakaran api neraka. Cantik tak jemaah? Jom malam ni kita terus amal nombor 1, nombor 2 ya. Janji lepas sebelum solat subuh lah. Lepas solat sunat subuh kita baca. Ya, tak berjaya 2 pun 1 kita baca. Rehat yang ada 2 dah bagi tahu dah. Rehat Quran 1, rehat azkar 1. Kita beri rehat jemaah ya. Demi akhirat kita tahu. Hak dunia kita sanggup, beribu-ribu kita sanggup habis duit tu, hak dunia. Kan, hak akhirat tak kalah nak berkira sangat jemaah. Kan, nak beli rehat je, letak kitab azkar je. Sebelah kiri, sebelah kanan Quran. Kan, masa nak baca buka muka surat 114 tu. Atau kita akan bagi link yang ni bagi yang apa dia nota.
PDF ya, untuk kita dapat baca bersama. Itulah orang panggil pelaburan kita, jemaah. Pelaburan kita untuk masa depan dah. Sebab kita tak yakin kan. Tanya anak-anak kita, awak yakin tak? Nampak duk buat tak tahu je kan. Awak nampak okey je, nampak berani je dengan api neraka, nampak tu. Kan, kita ugut dia kan, supaya dia pun baca juga. Saya pun takut dengan api neraka, api dapur pun saya takut. Apatah lagi api neraka. So kalau awak takut, awak bacalah doa ni. Macam tu je. Itu satu dakwah juga. Ya, kita sebut dakwah ya, satu dakwah juga. Ya, untuk anak buah kita, anak beranak kita merasai takut dengan bakaran api neraka. So panjang tak doa Ustaz? Pendek je kan. Nak ukur dengan jari kita lagi panjang. Tak percaya cuba ukur. Nampak tu jemaah. So itulah semangat kita kan. Jangan beralasan sangat. Ustaz, saya tak boleh baca lah. Kenapa panjang? Mana alasan panjangnya? Tengok tu Ustaz dah diskaun dah. 50% diskaun tu. Kan? Kalau beli baju bukan main, kita seronok sebab sale. Diskaun 50%. Ustaz pun diskaun juga. Tengok separuh tu. Sebelah kanan tak payah baca pun. Samma'a sami'un bihamdillah wa ni'matih wa husni balaihi alaina. Ustaz ada diskaun tu kan. Takkan tak berminat lagi. 50% tu. Kenapa Ustaz kata 50%? Kan separuh. Dapat 50%. Kita bukan main kalau pergi pasar raya kan. Nampak orang letak papan tanda kat situ 50%. Seribu tu je. Seribu tu. Sedangkan kat rumah dah ada dah baju. 30 pasang dah ada dah. Tapi nak beli lagi lah jemaah. Rasa tak cukup. Sebab gemar bila ada sale. 50%. Jamaah, kita tertipu kan. Yang ada kat almari tu tak habis nak pakai dah pun. Kan? Tak habis nak pakai. Bila jumpa nak beli lagi. Kan? Tapi masa doa ni tak minat. Kenapa jamaah? Jom. Ya. Kita jangan tertipu dengan korin. Jangan tertipu. Benda yang tak baik dia hiasi jadi baik. Benda yang baik bila dia tak hiasi jadi tak baik lah jemaah. Kan? Jadi tak ada kegemaran. Benda baik ni, bila dia tidak menghiasi, jadi rasa tak ada minat lah pulaknya. InsyaAllah, jemaah ya. Petang ni 206 ya, kita dapat zikir sebelum fardu subuh. Kita boleh baca sama-sama agar kita berusaha. Semoga kita dilindungi dari bakaran api neraka. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami semua, ya Allah, yang berada dalam Zoom petang ni 170 dan anak beranak kami juga dari bakaran api neraka-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Okey, teruskan bacaan. Al-Khattabi membacanya dengan lafaz sami'ah dengan baris bawah pada huruf mim tanpa tasydid. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan perkataan sami'un bermaksud telah bersaksi orang yang bersaksi. Hakikatnya ialah orang yang mendengar mahu mendengar dan orang yang bersaksi mahu menyaksikan pujian kami kepada Allah SWT atas segala kenikmatan dan akibat baik yang dikurniakan kepada kami. Ya, tak ada apa, kita teruskan. Hadis 207 dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala rawi urahu qala fihin lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha wa rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabri. Wa idza asbaha qala dzali asbahna wa asbahal mulku lillah. Maksudnya, pada waktu petang Nabi SAW membaca, kami menempuh waktu petang sebagaimana kerajaan Allah menempuh waktu petang dan segala puji bagi Allah.
Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Perawi mengatakan, aku kira dengan bacaan itu baginda turut membaca baginya segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada malam ini dan kebaikan yang terdapat selepasnya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang terdapat pada malam ini dan kejahatan yang terdapat selepasnya. Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas dan buruk ketika masa tua. Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka dan kubur. Pada waktu pagi pula, baginda membaca, kami menempuh waktu seperti kerajaan Allah menempuh pagi. Jom jemaah, ini pun banyak pilihan. Macam kat pasar raya lah ni. Jom kita nak pilih mana satu. Kan bila banyak pilihan, kita pilih yang terbaik buat masa depan kita je. Tajuknya ialah zikir dibaca pagi dan petang. Itu orang panggil tajuk besar ya. Tajuk besarnya zikir-zikir yang kita sedang belajar ni berkenaan dengan apa yang kita nak dibaca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Cuma kita cuba nak discount ya, nak ambil sedikit sebanyak apa yang perlu kita mampu. Yang tak mampu tu kita tangguh-tangguh dulu. Mungkin satu hari nanti kita buka balik kitab 207 ni kan, boleh kita baca balik. Bermula di baris yang keluar pada bawah. Baris yang keluar pada bawah. Rabbi daripada bawah ya. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Sebelum. Okey, yang tu. Letak petak. Ni. Tengok, asalnya 5 baris ni. Kita nak jadi berapa? Kita nak jadi kecil-kecilan. Senang nak dibaca. Ya. Ada 2 perkara ya. Petak yang pertama ni ada 2 perkara. Kuning tak berapa jelas. Yang kita letak dalam petak ni jamaah, nak baca pagi petang pun boleh, itu kita panggil basic lah. Kan? Setelah itu kita nak ekstra bacaan. Boleh ekstra bacaan, Ustaz sarankan agar kita boleh baca dalam sujud jamaah. Kita nak panjang lagi sampai kibar. Ya, dia satu set lah tu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ini untuk masa depan kita jemaah. Kita panggil nyanyuk ya. Pertama tu malas, yang kedua tu nyanyuk. So nak minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada sifat malas. Satu lagi sifat nyanyuk jemaah. Allahu Akbar. Ya. Mungkin kita tak perlu lagi kot. Kita kan muda lagi kan. So tak payah baca lagi pun tak apa. Siapa dah rasa dah 60 ke atas tu bolehlah. Siapa rasa tak sampai lagi, tangguh-tangguhlah. Tapi kalau nak buat persiapan lebih awal tak salah. Walau umur kita 50 sekalipun, 40 pun kita nak baca lebih awal, itu lagi bagus. Kita panggil pelaburan pula. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya, wahai Tuhan aku berlindung denganmu dari sifat malas dan sifat nyanyuk. Baca banyak-banyak dalam sujud. Yang tu kena tulis terjemahan lah, takut tak tahu. Cari kat bawah pun boleh. Kan? Cari kat bawah pun boleh daripada sifat malas dan dari nyanyuk. Banyak kali dah kita jumpa pasal nyanyuk ya. Nabi ni sayanglah kepada kita je. Dia tak nak kita nyanyuk ya pada masa tua nanti kan. Tu yang dia duk bagi doa lebih awal. Takkanlah bila dah nyanyuk nak baca jemaah tak sempat tu last minute. Tak boleh, kena baca sekarang. Biar sekarang kita masih waras lagi pun, kita baca demi masa depan. Kan? Ini tak ada ubat kat farmasi ni, tak ada. Nak pergi cari ubat. Ada tak jual ubat nak mengelak pada nyanyuk? Ada tak? Nak mengelak pada malas? Ada tak ubat? Tak ada. Dia farmasi ni dia ubat fizikal. Ubat badan kan. Ini ubat dalaman.
Dalaman, hubab hati kita bilang hati. Dan memori. Nyanyuk tu terlibat memori. Ya. So kalau boleh jemaah kita baca dalam sujud. Ustaz sarankan kita baca dalam sujud. Ya. Daripada sifat malas, malas pun bolehlah, dan nyanyuk, ya, dan sifat nyanyuk. Dibaca dalam sujud. Ekstra pada pagi petang. Pagi petang dah boleh dah. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya. Mana buruk pada masa tua. Bukan nyanyuk saja, ikutlah. Apa-apa pun. Dia panggil kita macam budak. Betul tak? Kita pun tak pernah rasa kan. So siapa yang pernah rasa tu, kita tahulah nenek kita, mak kita, ayah kita dulu-dulu kan. Kita ada pengalaman tapi bukan kita sendiri kan. Takut benda tu berlaku ke atas diri kita satu hari nanti. Mereka dah tak sempat dah sebab mereka dah pergi dah. Sekarang giliran kita pula. Giliran kita pula. Bila sampai giliran kita, kita pun selamat daripada kasar wasu'il kibar. Daripada sifat malas dan juga buruk ketika masa tua. Dia ada perangai buruk je, perangai yang tak bagus. Lepas tu, kita masuk perangai sekali lah, bukan nyanyuk saja. Kan? Perangai yang tak elok. Kan? Dia tak sengaja, dia jadi sendiri. Jadi sendiri. Perangai yang tak elok, perangai yang tak bagus. Kan? Tu yang anak lari tu. Betul taknya? Itu yang anak lari tu. Anak bila tak bersabar, dia lari lah. Dia tak nak jaga dah mak dia. Macam tu pula anak kan. Ini yang berlaku masa depan kita je. Rezeki kita petani je. Ya? Ambil warna biru sikit je. Baca banyak-banyak dalam sujud. Ya? Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Boleh jemaah. So kita tak ada alasan. Ustaz saya tak nak baca lah. Kenapa? Alasan panjang. Tak ada alasan panjang jemaah. 2 patah je. 1 kasal, 2 su'il kibar. Itu 2 patah. Ya, jangan beralasan demi masa depan kita. Kan kita bukan main beli kosmetik kan, nak jadi wajah yang cantik kan, badan yang cantik dan sebagainya. Itu masa depan juga. Kenapa tak nak juga yang ni masa depan? Ini kena baca Ustaz, yang ni tak kena baca. Yang ni beli-beli kita tampak-tampak aja senang. Tapi yang nu dia akan jadi baja tanah. Yang ni dia akan berkekalan. Ya, sebab dia dalaman. Okey, yang kedua jemaah, jom. Rabbi a'udzubika min azabin nar wa azabin fil qabri. Ini nombor 2. Ini seperti biasalah minta jah pada azab kubur dan azab neraka. Yang mana kita selalu baca selepas tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabin nar. Tapi yang ni kita baca pagi sekali, petang sekali. Ya jemaah, kita singgah ya sebab kita belum singgah lagi tau. Singgah lama sikit kan. Sambil-sambil minum kopi. Atau minum air mineral. Minum air dibenarkan je ya. Kunyah kacang tak dibenarkan. Minta maaf lah walaupun Ustaz tak nampak. Tapi macam terasa. Terasa daripada jarak yang jauh. Ada yang sedang makan. Ada yang sedang kunyah kacang. Kan? Kenapa kita tak nak? Sebab dalam satu masa kita tak nak 2 perkara berlaku. Sebab makanan pun tak berkat, doa pun tak masuk. Sebab kacang dah masuk dah. Kan? Ilmu dia hebat tau. Dia tak berebut dengan makanan. Kalau makanan nak ambil je dah. Saya tunggulah, besoklah saya datang. Itu ilmu je mah. Ya. So jangan masa mengaji ni jangan. Ingat tak masa kita sekolah kan, cikgu marah kat kita makan dalam kelas kan? Tengok tu. Itu ilmu, bukan ilmu agama pun. Cikgu marah, jangan makan dalam kelas. Kita rumah kita kan, siapa ustaz tak nampak pun suka hati saya lah kan. Tak apalah, jamaah makan, jamaah boleh dapat makanan. Tapi ilmu tu susah nak masuk, tu je lah. Ilmu bacaan hadis susah nak masuk. Sebab dia jam. Jam dengan makanan. Okey, jamaah warna hijau. Rabbi a'udzubika min azabin finnar
wa azabin fil qabri, sampai ke qabri, ya, itu satu set. Satu set. Dibaca 2 kali pagi dan petang dan ekstra dalam sujud. Itu cara kita, ya. Cara kita macam itulah. Dibaca sekali pagi, sekali petang. Kita tulis, ya, dalam buku masing-masing. Kita kan ada buku, kan. So kita tulis, dibaca secara basicnya, standardnya pagi petang. Sekali pagi, sekali petang. Tetapi kalau nak ekstra, baca dalam sujud. Baca dalam sujud. Sebab sujud ni bebas. Siapa nak banyakkan doa, baca muat dalam sujud. Sebab Nabi yang suruh tu. Nabi kata banyaklah doa dalam sujud. Kita bila Nabi kata banyak dalam sujud, kita nak banyak tempat lain pula. Macam kita tak serasi dengan Nabi je, maknanya. Minta tolonglah, ya, tolonglah kita kena serasi dengan Nabi. Kan? Nabi kata banyak doa dalam sujud, kita pun banyaklah doa dalam sujud. Dia duk cari banyak tempat lain pula. Ya, Nabi nak kita sihat tau, sebab sujud lama-lama ni sihat. Tu yang Nabi suruh kita baca doa banyak-banyak dalam sujud tu. Kan? Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabri. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab dalam neraka dan azab dalam kubur. Boleh jemaah. Ustaz rasa sebelum kita habis satu-satu hadis ni, kan, boleh pelajar kita boleh snap gambar, ya. Takut kita duk tunggu admin nak post tu takut lambat, kan. Baiklah kita ambil sendiri je. Itu cadangan ustaz lah, kan. Baik kita ambil dulu. Sebelum admin post dalam grup masing-masing tu, kita ambil dulu. Boleh kita baca dah malam ni, kan. Alhamdulillah, ya. Ambil full screen, jelas nombor 07. Jelas kat situ, ya. Cantik tau. Sambil-sambil dekat pejabat pun boleh baca warna biru dan hijau tu. Jelas, ya. Okey, kita tengok satu lagi. Kita duk cari yang murah-murah. Yang mahal-mahal tak nak beli pun. Ni barang-barang macam tu lah. Ya, satu lagi kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Letak satu lagi kat atas tu, itu biasa standard, ya. Iaitu kita baca 100 kali pagi, 1 kali petang pun boleh. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tunggu sejam. Admin kita nak masuk dalam petak ni. Senang kita baca nanti. Ya, takut seorang-seorang kita tak pandai nak baca. Paling kurang jemaah 207, ya, biru dan hijau tau, biru dan hijau. Kalau tak nak hijau, biru tu penting sebab masa depan kita tau. Tapi hijau pun penting lagi masa depan, kan. Itu masa depan dunia warna biru tu. Masa hidup, masa depan yang lepas pada meninggal yang hijau punya. Dua-dua pentinglah jemaah, kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai di la syarikalah. Lepas tu langkau. Skip pergi ke lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini famous lah doa ni, zikir ni. Yang kita baca lepas solat subuh 10 kali, lepas solat maghrib 10 kali. Ingat tak jemaah tu? Cuma nak set pagi petang pun boleh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Nanti sebelum kita pindah hadis yang berikut, nak minta admin tolong letak kedudukannya, kan, supaya pelajar kita dapat ambil gambar untuk dibaca secara segera. Ya. Atas sikit. Okey, cantik. Ini dah kita dah hafal dah tu, Ustaz yakin, ya, warna merah jemaah kita dah hafal dah. Sebab selalu jumpa dengan zikir ni, kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz nak jadikan nombor, nak jadikan number bacaan kita
paling kurangnya sekali pagi petang. Itu paling kurang. Itu nombor satu. Nombor yang keduanya 3 kali lepas solat fardu. Ya. Nombor 3, mana aktiviti lah ni, aktiviti yang ketiganya, nak buat apa dengan zikir warna merah ni? Ialah 10 kali. Boleh tak catat kat situ? Untuk warna merah. Tip-tip bacaan warna merah. Zikir warna merah. Ada ruang kosong tu, letak kat situ secara tulisan. Tulisan ni mana taklimat, ya? Pencerahan yang warna petak warna merah tu. Tip-tip bacaan zikir yang berada dalam kurungan warna merah. Bacaan zikir yang berada dalam petak warna merah. Okey, letak titik bertindih. 1. Satu kena letak dot, letak titik ke, letak apa ke, baru dia nampak hebat, ya. Dibaca pagi petang sekali saja. Mana dibaca sekali, 1 kali pagi dan petang macam tu. Dibaca 1 kali pagi dan petang. Takut silap. Tak pagi petang sekali je, tak. Dibaca sekali pagi dan sekali petang macam tu jemaah, ya. Mana dua kali lah. Okey, nombor 2, dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Selepas solat Zuhur, Asar dan Isyak. Ini ulasan saja jemaah, ya. Siapa yang dah mahir dah, alhamdulillah lah, syabas tahniah lah. Siapa yang keliru lagi tu, dia perlu pada penjelasan yang jelas. Kita tak nak belajar, ilmu kita keliru je, tak nak, ya. Kita nak bagi jelas. Biarlah lambat sikit tapi jelas, ya. Cepat tak faham nak buat apa, kan? Aku dah habis dah belajar kitab azkar, tapi apa yang awak faham? Tak faham juga. Nak buat apa je, khatam dah kitab azkar tapi tak faham. Ya. Okey, so kita seimbang lah. Seimbang, ya. Dibaca 3 kali lepas solat. Kenapa lepas solat subuhnya? Zuhur, Asar dan Isyak. 3 kali. Zuhur, Asar dan Isyak. Nombor 3 dibaca 7 kali, Maghrib dan Subuh. Ilmu yang kita dah belajar dah. Cuma kita mengemas saja. Kan? Orang tanya kita, awak dok buat apa? Mengemas. Kan? Mengemas baju, lipat baju. Kan? Sekarang bila orang tanya kita, awak dok buat apa? Mengemas ilmu. Cakap mengemas ilmu. Macam tu. Ilmu dah ada dah, tapi susun balik, update. Kita panggil update. Itu makna mengemas. Dibaca 10 kali selepas solat subuh dan maghrib. Betul. Dibaca 100 kali. Ada juga hadis dibaca 100 kali. Pagi dan petang juga. Mungkin kita akan jumpa lepas pada ni, ya. Ini yang hebat. Yang nombor 4 ni hebat, jemaah. Syaitan tak boleh ganggu kita. Siapa ada makhluk halus sentiasa mengganggu dia, insya-Allah syaitan itu kepanasan. Kecut perut, dia akan lari daripada badan kita je. Nombor 10 ni. Ya, Ustaz nak nasihat, siapa yang selalu diganggu oleh makhluk halus, oleh syaitan jin yang diarah oleh bomo-bomo, maka dia kena baca nombor 4. Berapa kali? Kena baca 100 kali. Sekali tak cukup jemaah. Ibarat kita peluru kita sebiji yang nak tembak syaitan. Mana boleh? 3 kali tak boleh lagi. Takluk lagi. 10 kali boleh tahanlah sikit kan. 10 das kita tembak syaitan. Dia lemahlah sikit tu. Tapi kalau dia masih kerah lama, kuat lagi, masih degil lagi, kita kena baca nombor 4 je. Berapa kali nombor 4 ni? 100 kali. Ibaratnya M16 lah kan. 100 peluru kita tembak syaitan tu. Syaitan kecut perut, jangan lari. Kan? Tatah bomo tu pun sakit juga tau. Dia balik marah kepada bos dia balik. Ingat baik-baik, orang nak buat sihir kat orang lain ni kena atas diri sendiri tau. Orang panggil senjata makan tuan. Hati-hati ya, siapa nak sihir orang ni, nak bomo orang ni.
Bila kita ada kuat senjata, kita orang mukmin, orang nak sihir kita baca nombor 4, tahtah senjata makan tuan je. Orang yang nak buat sihir pada kita tu, kita baca nombor 4 je. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ingat baik-baik je. Fadilatnya kita dah belajar dulu lagi, awal-awal lagi. Nombor 14 sampai 30, 40 macam tu lah kan. Ingat tak dulu tu? Ada 7 fadilat. Antaranya, syaitan tak boleh nak ganggu kita. Syaitan tak boleh kacau kita. InsyaAllah jemaah, sampailah maklumat ni kepada anak beranak kita yang jadi mangsa sihir, mangsa ilmu hitam. Tahtah kalau berjaya, orang buat sihir kat kita tu, makan tuan. Sihir dia makan tuan dia sendiri. Ya, ingat baik-baik tu. Sebab syaitan ni dia macam tu. Bila dia tak berjaya makan kita, dia mengamuk makan tuan. Faham tak jemaah? Dia tak berjaya nak usik kita, tak berjaya nak musnahkan kita, dia makan tuan tau. Itu bahaya. Hati-hati siapa amalan sihir, suka dengan amalan sihir ni, dia akan makan tuan tau. Ingat baik-baik. Syaitan dia tak kenal siapa-siapa. Kan? Orang syirik dengan dia, baguslah dia naklah. Kan? Kalau kita beriman dengan Allah, lagi dia tak sukalah. Kan? Itu sedikit sebanyak nombor jemaah maklumat yang petak merah ya. Yang kita naknya ialah kita dah zoom dah kata. Cukup dah. Cuba tengok sikit lagi, kecil sikit, takut ada makna yang kat bawah. Takut tak termasuk. Ya. Kita punya terjemahan tu. Kita nak full screen namanya 207. Tajuk zikir pagi dan petang. Ya, boleh kecil sikit tak? Supaya kan ada lagi tu. Sampai situ. Itu baru full screen. Full screen. Terima kasih Amy ya. Cantik. Jom 1, 2, 3 ambil gambar. Ya. Kita baca lebih awal sebelum kita post dalam grup WhatsApp masing-masing. Okey, settle. Maklumat kita dah dapat dah. Paling kurang 1, apa dia? Warna biru. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Keburukan pada masa tua. Apa-apa sajalah termasuk nyanyuk juga kat situ. Ya. Okey, kita bersambung. Bergerak 208 dipersila pembaca. Baca pergi mana ni? Line unstable, Ustaz. Ya. Ya. Line unstable. Ya. Kadang dengar, kadang tak dengar suara Ustaz. Mungkin kat sini kot. Tolong respon. Macam mana masing-masing? Okey ke line? Line ni kat sini kot. Line. Jelas tak suara Ustaz? Tu je. Ya. Ipoh jelas. Nilai jelas. Jelas. Ramai yang jelas. Selayang. SG apa SG ni? Sungai apa SJ? Sarawak masya-Allah. Ramai yang jelas. Shah Alam jelas. Sekambuk Pucung Rawang semua jelas. Melaka jelas, Taman Tun jelas. Kuala Pilah masya-Allah, Kuala Pilah jelas. Oh Singapura. Ceras. Jelas. Semua jelas lah Amin. Ya. Tak ada masalah. Putrajaya pun jelas. Penang pun jelas masya-Allah. Barakallahu fiik. Jaziratul Pinang. Kota Baru jelas. Masya-Allah. Jauh pun jelas. So macam mana Amin kita ni? Kena reset. Tadi saya terkeluar. Tepi dua apa tu? Ya. Okey, sis. Okey ke? Okey, pembaca dipersilakan 208. Tak dengar suara. Sis? Ipoh jelas. Terima kasih ya Ipoh. Mungkin 207? Ya, 208. Ya. Ke lupa nak ambil? Tu tak dia ada online 208. Okey, dengar ke? Okey.
Sila try dulu, nanti kita bagi tahu. Hadis 208 dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi kepadaku disebabkan seekor kala jengking yang menggigitku malam tadi? Baginda menjawab, Amma law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurraka. sekiranya pada waktu petang engkau membaca, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan yang diciptakannya. Pasti tidak akan terjadi apa-apa kepadamu. Okey, jelas. Disebutkan oleh Muslim secara Okey, kita nak Sama? urai yang ni dulu ya. disebutkan Kejap. oleh Muslim secara bersambung dengan hadis riwayat Khawlah binti Hakim. Okey, terima kasih. Kenapa dia punya huruf kecil sangat? Kenapa ni? So, kita nak belajar, kita nak singgah kat sini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini antara zikir yang masyhur, betul tak jemaah? Kan selalu kita jumpa kan? Tak apa, hari ni Ustaz ulas lagi sekali. Kok ada pelajar-pelajar baru ke? Yang pelajar lama tu boleh rehat sekejap lah. Minum kopi kan. Sambil-sambil dengar. Tapi jangan lupa walaupun kita dah faham, dah ingat, sampai tak lagi kepada anak beranak. Itu tugas kita dakwah tu. Kan? Kena sampai pada anak beranak. Ya? Letak petak je admin. Petak, kurungan. Okey, jelas. Nanti kita ambil gambar pula ya. Ini masa depan kita juga jemaah Allah. Islam ni dia ambil berat pasal masa depan tau. Kan? Yang masa lalu satu je. Dia tak ada apa-apa dah yang masa lalu ni. Dia suruh kita taubat je, tu je. Tapi dia suruh kita ambil berat masa depan je. Yang masa dah lepas, yang lalu tu, dia tak kisah sangat lah. Cuma kita kena taubat tu je. Kalau buat salah, minta maaf. Dengan insan, hablum minan nas. Kau dengar Allah, taubat. Tapi kalau solat tak cukup dengan taubat, kena qada. Ingat je tu ya. Kalau kita buat dosa lain, taubat je lah. Dia tak ada cara lain dah. Sebab benda dah lepas. Macam mana kita nak repeat balik? Tu tak jemaah. 1000 kali penyesalan pun tak dapat dah. Benda dah lepas. Itu Islam tak ambil berat benda lepas tu. Itu bila orang taubat tu, Allah ampunkan taubat tu. Betul tak jemaah? Cantik Islam. Dia ambil berat pada urusan-urusan yang akan datang. Urusan yang dah berlaku, dia tak kisah sangat. Tapi syarat kena taubat satu je. Seronoknya dalam Islam kan. Hatta diberi berita gembira pada orang kafir. Kalau hari ni dia masuk Islam, umurnya 50 tahun, Allah ampunkan dosa dia. Tengok, Allah tak ambil kira benda yang dah berlalu. Tapi ingat, lepas pada masuk Islam, kena solat, kena pakai tudung. Kalau tak, itu Islam ambil berat dah. Faham tak? Islam ambil berat masa depan. Sebab yang dikiranya, penghujung umur kita yang dikira. Ingat tak hari tu kita dah cerita dah? Kan? Pemain bola sepak kan? Nak kata orang tu menang bila? Bukan round pertama kan? Round yang kedua. Round yang kedua pun pukul berapa? Minit yang terakhir. Ialah 90 minit. Islam pun macam itulah jemaah. Dia tak kira sangat benda-benda yang dah lalu kan. Masa kita muda dulu kan. Masa kita sedang enjoy dulu kan. Dia tak kira sangat. Janji kita taubat je, cukup dah tu. Cukup dengan taubat je. Pendek sikit kurungan tu berada di khalaq. Jangan lam tadurra tu. Itu sila akhir bulan. Baca zikir juga. Tah tengok pada masa kenapa pahala tak ada. Nak ada pun bukan ayat zikir yang kita baca tu. Itu ayat penyata. Sekejap Ustaz, nak kena tanda kat sini tertinggal kadi ni. Ada jemaah dia kata Betul. sampai sini. Betul. Ahsanti. Ya. Terima kasih pelajar kita. Tuan Haji Hussein. Pelajar pun dah pandai dah. Tuan Haji Siapa? Hussein
Tuan Haji Haji Hussein. Hussein, terima kasih. Ya. Ustaz pun terlepas pandang juga kan. Itu ya sebab kita nak cepat tu. Okey, terima kasih. Ya, jawab. Okey. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia garisan tu kalau kecil sikit cantik. Macam sebelum ni kecil-kecil je. InsyaAllah nanti. Yang tebal sangat dia ambil space yang lain. Ya, betul Ustaz. Nanti insyaAllah nanti kita buat pembetulan selepas ni, jadi resend balik. Ya. Okey, bawah, turun bawah. Okey, 1, 2, 3. Siapa nak ambil gambar? Bagi peluang 2, 3 saat. Sebab kita edit ya, kita update yang terkini. Cuma nombor 4 tu jemaah kena tulis sendiri lah. Admin tak sempat nak tulis ya, nombor 4 kelebihan tu. Okey, kat bawah. Okey, pendek kan dia punya petak tu. Sampai di khalaq je. Ingat tak doa yang kita baca bulan kelas ya? Demi nak supaya jamaah ulang kaji yang tak berapa ingat tu boleh ingat tau. Boleh hafal dengan sendiri. Okey, cantik tu. Nak sekaligus pun boleh jemaah, nak 2 kali berhenti pun boleh ya cara bacanya. Kalau sekaligus takut terbabas kan. Sebab dia panjang juga, terbelit lidah juga kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nak 1 nafas. Kan? Kalau nak 2 okey sikit kan. A'udzu bikalimatillahi tammat. Berhenti di mat. Min syarri ma khalaq. Itu cara baca ya. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang berlaku. Kejahatan semua, kejahatan binatang buas, kejahatan manusia, kejahatan segala-galanya kita selamat je. Ini power tau, antara zikir yang power. Okey, jom tip-tip membaca doa ini. Atau waktu membaca doa ini, apa boleh juga. Kita ada 3 waktu, ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Ya, siapa boleh teka kepada pelajar-pelajar lama. Dalam mak surat pun ada, betul. Ya. Kita geng dengan mak surat je mah. Macam itulah senang kan. Kita geng sebab mak surat pun dia sunnah Nabi juga. Kita ni pun sunnah Nabi juga. Apa mana sunnah Nabi? Kalau perbuatan Nabi. Kalau bacaan Nabi. Itu mana sunnah Nabi. Ya. Okey, waktu-waktu. Kena nombor 2. Waktu-waktu membaca doa ini. Ya. 1. Pagi petang. Masing-masing 3 kali. Ya, ayat pendinding betul. Pendinding boleh, pelindung pun boleh. Kalau orang tua dulu dia panggil pagar diri, pagar tubuh kan. Pagi dan petang 3 kali. Macam inilah kita buat pagi 3 kali macam tu. Asingkan, pecahkan. Sebab kita nak jadi 4 nombor senang. Takut silap ya. Pagi 3 kali je mah. Bila 3 kali lepas solat subuh. Sebelum keluar rumah tu pasti. Saya dah baca ke belum ni? Dah baca ke belum? Ya. Pastikan. Tapi bukan set solat tau. Ini set luar solat. Ya. Lepas solat subuh ya. Padamnya tu. Petang tu tak nak. Petang nak nombor 2.
Kita nak nombor 2. Okey. Petang 3 kali lepas solat asar. Sebelum nak keluar office tu pasti saya dah baca ke belum? Duk cari ingat kan, tak baca lagi lah. Baca lah sebelum nak drive balik rumah tu. Cantik Islam menyusun strategi jemaah supaya umatnya selamat. Allah Akbar. Sayangnya Nabi kan kepada umatnya. Allah Akbar. Ya. Tak kira lah, tak balik pada office pun tak apalah, dari pasar raya ke. Dah habis siap dah membeli belah nak balik rumah, bacalah. Tapi syarat lepas solat asar lah. Ya. Kalau tak solat asar lagi pun boleh juga. Kita baca dulu standby. Sampai rumah solat asar. Boleh juga. Janji dah masuk waktu asar ya. Yang ketiga, baca juga 3 kali. Pagi, petang, malam. Malam. Malam 3 kali, tak baca dah letak malam je waktu tu. Tengok pagi, petang, malam. Baru dia ngam dengan 1, 2, 3 tu. Bukan. Pagi dah ada, petang dah ada, nombor 3 malam. Ini malam. Macam tu. 3 kali. Sebelum tidur. Tu jamaah. Tengok kita susun supaya jamaah faham tau. Kita tak nak jamaah keliru kan. Macam tu. Nombor 4. 3 kali juga. Kejap. Kita nak cari ayat. Apabila tiba di satu-satu destinasi. Apabila tiba di mana-mana destinasi atau mana-mana tempat yang kita tujui, di situlah bila kita sampai kat parking, nak minta kita baca doa ni juga. Ya. Pun 3 kali juga. Ya. Apabila tiba di mana-mana tempat yang ditujui, tempat yang ditujui, tak kiralah jauh terdekat. Nak pergi pasar raya ke, masa kat parking tu baca jemaah ya. Kita takut peragut datang senyap-senyap belakang kita kan. Mana tahu. Kan? Kita takut apa binatang buas ke apa, mana tahu. Kita tak tahu, malam tak berbau. Nabi Masya Allah sonok tahu kita jadi anak murid Nabi kan. Anak murid Nabi jemaah kita ni kan. Sebab kita ikut cara Nabi kan. Nabi baca, kita baca. Nabi buat, kita buat. Faham tak jemaah ya? Baca masa nak pergi bank, bolehlah juga. Tapi kena sampai dekat parking tu. Bukan masa pergi tu kita dah baca pagi, dah keluar rumah tu. Masa kita tiba di satu-satu tempat. Sebab Nabi kata tiba di satu tempat. Bukan on the way lain. Ingat je ya. 3 kali juga. Ikutlah janji tempat kita berhenti, parking kereta tu kan. Kita nak pergi mana-mana, masih parking kereta dulu kan. Di situlah kita bacanya. Sebab kawasan tu bukan kawasan kita. Kawasan yang kita tak biasa. Tak tahulah orang jahat ada ke tak ada pun kita tak tahu. Binatang buas ada ke tak ada kita pun tak tahu kan. Macam tu jemaah. Itu yang Nabi suruh kita baca tu. Masya Allah. Kita dapat 4 je. Yang tak ada pun 4 juga kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun 4 bentuk baca juga. Yang ni pun 4 juga. 1 pagi 3 kali sebelum keluar rumah ya. Lepas subuh sebelum keluar rumah. Yang kedua petang selepas solat asar. Tak kira lah kalau duduk rumah pun rumah lah kan. Kalau duduk kat luar rumah masa nak balik. Sebelum itulah kita baca lebih awal. Ya. Yang ketiga sebelum tidur. Tengok Nabi bijak. Nabi kata sebelum tidur je mah. So bebas tak? Bebas kan? Kalau Nabi kata semua umat aku kena baca pukul 10 malam. Stres lah kitanya. Kan tak boleh dah. Tak boleh nak apa-apa dah. Nak belajar kitab azkar pun tak boleh. Sebab Nabi suruh tidur 10 malam. Stres lah jamaah macam tu. Tapi bila Nabi kata sebelum tidur. Orang US pun boleh baca. Orang UK pun boleh baca. Sebab sebelum tidur. Dia tak limit waktu. Dia tak menentukan mana-mana waktu. Janji awak sebelum tidur. Nak tidur lepas isyak pukul 9, baca. Nak tidur pukul 10, baca. Nak tidur pukul 11, 12, baca. Seronok tak jemaah jadi anak murid Nabi kan? Sebab Nabi bijak tau. Kan kita kena jadi anak murid kepada yang maha bijak. Anak murid Allah dan Rasul. Faham tak tu?
apa dia, buku teks kita Quran dan hadis. Macam tu. Buku teks kita original, ilmu wahyu datang pada Quran dan hadis. Kita anak murid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maha guru yang bijaksana. Dia bimbing kita. Tengok seronok bila baca nombor 3 kan. Nabi kata baca sebelum tidur kan. So satu dunia tak stres. Sebab sebelum tidur Nabi tak bagi tahu kata baca pukul berapa-berapa kan. Kalau tak stres lah kita. Tu seronok belajar dalam agama tu kan. Dia tidak menekan kita. Dia tidak buat kita stres dan tension. Nombor 4 pun sama. Tengok. Tiba di mana-mana tempat je. Tiba di mana-mana tempat. Tak kisahlah mana-mana tempat yang bukan rumah kita lah kan. Nak balik kampung pun baca juga. Awal-awal nak parking, nak naik rumah kat kampung tu baca. Sebab kita tak biasa. Semalam berlaku apa pun tak tahu. Hari ni nak berlaku apa pun tak tahu. Dia yang tak bolehnya dalam rumah kita je. Tak boleh baca nombor 4 tu. Sebab kita dah baca 1, 2, 3. Tak perlu dah baca nombor 4. Baca nombor 4 ni bila kita keluar rumah nak pergi ke mana-mana tempat. Mana-mana lokasi. Mana-mana destinasi. Bila dah parking, baca je mah. 3 kali juga ya. Letak petak sikit tu. Dia nampak tersentuh. Qaf khalaq. Ya. Bagi dia nampak qaf, hujung ekor sikit tu, baru dia nampak cantik. Ya. Okey, jemaah, siapa nak ambil gambar ni, kejap ya. Kejap, admin nak edit sikit. Nanti kita ambil gambar dan kita snap satu page saja dalam handphone kita. Senang. Dakwah pada anak buah kita. Yang suka melancong tu cantiklah nombor 4 tu. Tiba di Langkawi ke, tiba di Pulau Redang ke, Pulau Tioman ke, Pulau Pangkur ke. Baca tu nombor 4. Pergi pasar raya ke, pergi pasar borong ke, pergi pasar malam ke, sampai kat pagi tu baca. Islam mengajar hebatnya, mengajar umatnya. Segala-gala ambil tahu. Bukan mengajar solat saja kan. Rutin harian pun diajar, dibimbing oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas jemaah, jom kita ambil gambar, dah full screen dah tu. Dan kita share kepada anak-anak beranak kita ya. 1, 2, 3. Kita bagi timing ya supaya jemaah sempat. Okey, sila pembaca yang kat bawah tu. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dengan lafaz A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Salasa lam yadurruhu. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya sebanyak 3 kali. Pasti tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tengok makna cantik. Pasti tidak terjadi apa-apa padanya. Pada siapa? Bukan pada jiran. Jiran kalau tak baca, dia tak manfaat. Yang manfaatnya kita lah. Faham tak jemaah? Nak minta letak kurungan juga macam yang atas tu. Maknanya ini hadis lain. Orang panggil jalur lain. Cuma dia sebut salasa tu. Letak salasa apa boleh? Salasa letak petak. Nak bagi kata 3 kali. Mana 3 kali ni angka kegemaran Nabi. Ingat ya, selalu saya bagi tahu nombor 3 ni angka kegemaran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi baca 3 ku kan? 3 ku pun 3 juga kan? Letak Arab punya dulu. Ini step by step. Nanti kita pergi sana. Sekarang kita berada di zikir yang skrip asal dalam bahasa Arab. Lepas tu kita pergi ke makna. Ya. Nampak line ni tak berapa lancar Amy ya. Tu nampak dah. Hilang terus skrin. Ini. Rasa dari admin kot ya.
Ustaz, line admin tak stable. Betul. Kenapa? Ada gangguan ke? Wah, tak Ustaz. Okey. Tu nombor 3 tu maknanya 3 kali je. Itu bukti. Tu yang Ustaz kata 3 tu, itulah dalilnya. Nya 3 kali tu. Zoom sikit bagi nampak. Bagi full screen. Dia tak boleh sekat-sekat macam ni, nanti tak faham. Ya. Nanti lain kali minta admin tolong kecilkan sikit punya line ya. Untuk kelas-kelas yang akan datang lah ya. Dia besar, dia susah sebab mengganggu hak orang lain. Nampak tak berapa lancar line admin kita petang ni. Kita pakai doa lah jemaah ya, agar dipermudahkan urusan kuliah kita. Okey, settle ya. Kita tak nak singgah dah ni sebab dah singgah tak dia tahu. Cuma nak singgah warna merah saja. Apa maksud warna merah? Boleh tulis kat situ 3 kali. Salah satu mana 3. 3 ni maksud 3 kali lah. Tu je. Yang lain tu sama, kita tak singgah dah. Faham jemaah? Nombor nak buktikan mana Ustaz nak kata 3 ni, mana bukti? Itulah buktinya. Salah satu mana 3 kali ya. 3 kali. So Nabi galakkan kita untuk baca 3 kali. 3 kali. Mana sekali ni tak kuat lah kan. Kalau kita tembak musuh kita 1 das pun tak kuat jemaah. Tak ada orang tembak 1 das kan. Dia tak load. Paling kurang 3 das baru dia jatuh kat situ kan. Itulah cara manusia pun samalah kan. Kita nak tumbuk musuh pun sekali mana boleh. Tumbuk sampai 3 kali. Macam tu. Okay. Samalah juga dengan zikir. Zikir sekali pun tak kuat juga. Kena 3 kali. Macam tu. Boleh jemaah. Jom turun ke bawah. Turun ke bawah. Terjemahannya. Kita perlu garisan sikit kat terjemahan tu. Okey. 3 kali. Kena letak 3 kali pun boleh. Dia kecil sangat ya. Okay. Lepas tu garis dekat. Tidak akan berlaku tu. Tidak akan terjadi apa-apa tu. Tu cantik tu. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada siapa? Pada pembaca, bukan pendengar. Pendengar saja tak dapat jemaah, dapat pahala je lah. Faham jemaah? Yakin ya? Janji siapa ni? Siapa tahu? Siapa yang bagi jaminan ni? YB ke Nabi? Kalau YB terpulanglah jemaah nak percaya atau tidak. Tapi kalau Nabi wajib percaya. Wajib yakin. Sebab Nabi tak pernah tipu. Ya, yakin jemaah. Ajak anak-anak kita ya. Rasa anak-anak kita boleh baca kot kan. Pendek je. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Masa nak baca 3 pagi 3 petang tu, bacalah depan dia bagi dia dengar. Kan, walaupun dia tak pandai menulis, tak pandai membaca, tapi dia boleh mendengar. Dia belajar melalui pendengaran je. Dan pelihatan. Itu orang panggil si anak kecil. Dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Tapi masih boleh menimba ilmu dari 2 saluran. 1 saluran penglihatan, 2 saluran pendengaran. Sebab tu bila mak ayah bergaduh, dia duduk tengok, perhati kan. Dia ingat tahu sampai bila-bila. Itu daripada penglihatan. Kan? Kalau mak ayah hanya baca Quran mengaji, dia pun dengar, lama-lama dia ingat juga. InsyaAllah jemaah ya, nak minta tolong ya. Dah anak dah besar banyak ajalah cucu pula kan. Baca depan dia. Walaupun dia tak reti lagi pun tak apalah ya. Sebab ilmu ni ilmu wahyu. Ingat ilmu wahyu ni dia pelik pada apa-apa. Dia ajaib. Lagipun anak kecil tu kain putih. Nak conteng apa-apa jadi belaka.
Nak conteng biru jadi biru, conteng hijau jadi hijau, merah jadi merah. Tapi kalau kita conteng sampah jadi sampah lah. Baik itu kena conteng, kena masukkan, kena isikan dengan ilmu wahyu. Apa dia ilmu wahyu? Kita mengaji pada depan dia, kita berzikir pada depan dia, kita baca doa pada depan dia. Lama-lama hebat memori cucu kita jemaah ya. InsyaAllah ya, masih tak terlambat tau. Masih tak terlambat. Okey, kita teruskan. Dah pukul berapa? Minta Amy tolong tengok soalan banyak tak? Kalau banyak kita kena berhentilah di sini. Soalan. Ada dalam berapa? Tak ada lagi soalan satu. Ada sikit je pula ada ajaran tak ada sama jami hadis tak ada maksud. Ada satu. Satu je. Okey. Kita bacalah sikit ya. Nanti kita akan hurai tapi memang tak sempat sebab ada ni panjang. Tak apa, kita baca dulu. Nanti minggu depan kita buat huraian ya. Okey, dipersilakan bacaan. Ataupun Ustaz nak berhenti sekarang pun boleh juga sebab ini Ya. huraian panjang kan. Yalah. Okey, kalau macam tu ikut persetujuan ketua kelas kita. Dan saya nak tanya, yang ini adalah sebab dari hari itu dari hadis nombor 202 kita tandakan yang tu zikir nombor 1 kan. Okey. Yang ini zikir nombor 6. 205 zikir nombor 5 kan. 205 zikir nombor 4. Kalau tak silap. Cuba jamaah tolong bagi maklumat. Nak minta Amy tolong letak nombor ya. Kita panggil nombor sendirian. Nombor zikir pagi petang. Okey, cantik ya, kita susun balik. Senang dalam pengajian kita. Sebab dalam 203 kita ada 2 zikir kat sana. Kejap. Ni kita tengok ni sekali. Kita bermulanya 202 nombor 1. Ya. Setuju? 203 nombor 2. Okey. 204 ya. 204 nombor 3. Ustaz, tu lah saya nak tahu. Yang 203 tu bukan ada 2 zikir sana? Ada 2 set kat sana? Bahan nombor yang tu tak? Ataupun itu penerangan lagi pasal ganjaran dia? Yang kat bawah tu kita tanggung dulu sebab ada tempat lain. Ya. Okey. Kita ambil yang betul-betul atas tu, yang 100 kali tu ya. Subhanallah wa bihamdi. Okey. Yang ada al-azim wa bihamdi tu set lain lah, kita kira set lain. Baik. Itu set santai, letak kat situ. Itu set santai. Maaf. Santai. Set santai dan diberi ganjaran satu pokok kurma. Sekali baca satu pokok. 2 kali baca 2 pokok. Itu kelebihan yang nombor yang kat bawah. 203 ya. Itulah yang Ustaz kata santai. Apa maksud santai? Makna jumlah tak ditetapkan. Itu mana santai. Okey. So nombor 3-nya 204. Baik. Okay. Ya, zikir 204 ni ialah 3 kul. Ya. Setuju? Ya. Okey. Dan 205 jadi nombor 4. Oh ya, betul-betul. 24. Betul. Betul. Okey, 206 jadikan nombor 5. Yang kita belajar tadi kan letak nombor 5 tau. Admin letak nombor 5 dekat 206. Kena letak petak juga supaya dia dapat menyerelah ya. Tu zikir nombor 5 dah ada. Kenapa zikir nombor 5? Sebab kita itulah minggu lepas yang 203 tu macam ada 2 set. Oh, tapi macam tu. Sebenarnya maksud Ustaz ialah santai. Benda ni sama juga kan? Sebab yang ni kalau santai maknanya tak ada bilangan. Cuma yang set zikir 2 100 kali. 100 kali bilangan. Lepas tu baca pagi sekali, petang sekali. Itu maknanya dalam tajuk kita zikir pagi dan petang. Adapun yang tu dia tak tentukan masa. Minta admin tolong. Bawah tu, bawah warna biru tu. Bawah lagi, yang ni. So kalau boleh kita tak nak jadi nombor 3 lah.
Ini santai lah. Sebab yang ni santai. Santai dia tak terikat dengan waktu. Macam tu. Dia tak terikat dengan waktu je. Yang ni dalam bab kita awal-awal nombor 14 lagi. Nombor 14 sampai 30 tu ada zikir ni. Kalau kita refer boleh. Refer. Tu ada situ. Ditanam sebatang pohon pertama di syurga. Refer. Yang tu boleh. Kekalkan yang tu. Buang nombor 3. So, kita dah bagi tahu kan situ kan, no limit, tak terikat dengan waktu, betul? Tu betul lah tu. Sebab tu kita tak masuk senarai. Ya. Sebab yang nombor 2 ni bebas. Nak baca tengah hari pun boleh, nak baca lepas zuhur pun boleh macam tu. Itu makna bebas, makna santai. Tapi yang atas nombor 2 tu, itu kena baca pagi dan petang. Faham tak tu? Baca pagi dan petang. Okey. Kita nak cari nombor 3 sekarang. Nombor 3. Okey. Pastikan nombor 3 admin. Nombor 3 kat sini. Tukar nombor 4 tu jadi nombor 3. Ini kita baca 3 ku. Itu pun dah kira berubah. Yang warna biru tu kan. Dia ini 3 ku jemaah kita dah belajar dan kita pun dah tambah 45 kali kita baca 3 ku sehari semalam. Hari itu kita tak singgah kan, kita bagi tahu macam tu. So maklumat dekat poster admin tu ada, kalau boleh tambah pun cantik juga. Untuk nak menambahkan maklumat, tapi ala kadarnya dah kira boleh dah. Kita baca 3 kul 3 kali satu kul untuk waktu pagi dan 3 kali untuk satu kul waktu petang. Itu zikir nombor 3 ya. Yang ni pun boleh juga. Kalau nak masuk kat situ pun boleh. Alang-alang dah sekali arung kan. Macam tu. Boleh juga. Letak maklumat kat situ. Kalau boleh. Tapi rasa tak muat kot. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Maksudnya macam lain. Mana nombor 3 ku saja, dia tak termasuk 45 kul. Cuma nak bagi combine, bila alang-alang kita dah baca 3 kul, dalam kepala kita kena ada lah. Bukan 3 kali je baca, 45 kali. Itu ilmu ya. Dia termasuk dalam set zikir pagi petang juga. Nota ni kita jadi nota sampingan. Tapi asasnya 206. Betul? 204. 204 jadikan nombor 3. Betul. Betulkan dekat kul yang warna biru tu. Belum settle lagi yang tu. Takut bila dah post sampai tangan jemaah, tak boleh nak baca. Ya, pastikan yang ni dulu. Dia pergi ke kanan. Adjust ke kanan. Ya. Tak boleh nak edit. Susah. Sayangnya. Tak, dia boleh. Tapi kena take time, kena keluar. Sebab line unstable, Ustaz. Kegangguan. Tak apalah. Macam admin tahu lah ya. Okey, jom. Kita teruskan bawah. Jadikan nombor 4 kat situ. 205 jadikan nombor 4. Kita just tukar nombor saja. Nanti kita semak baliklah minggu depan ya. InsyaAllah. 206 zikir nombor 5. Yang ni nombor 4 ya. Jemaah, masing-masing ubah ya dalam kita punya nota masing-masing. Buku teks kita tu. Okey, 206. Nombor 5. Jadi ni tak ada nombor lagi. Letak nombor. Copy paste je yang atas sana. Senang. Zikir nombor 5 ya. Okey, copy paste kat sini, letak nombor 5. Okey, cantik jemaah. Jom. Nombor 6. Nak tanya admin, doa nombor 1 baca sebelum subuh. Yang mana satu doa nombor 1?
kita ada Petak. Color petak, color biru. That's why I put the text here, number 1, doa number 1. But nanti I will do nak buat macam like arrow that this doa should be. Right. Thank you. Sebab dia ada dua set tu. Dalam petak tu nombor 1, dalam poster tu nombor 2. Itu maksudnya. Baik. Faham ya, jemaah ya? Faham. Doa number 1, baca sebelum semua bas. Kat sini tak ada space. I need to do adjustment dia. Kita ada 2 set lah kat situ. Okey, 206 jadi nombor 5 ya. Zikir kita nombor 5. Jom tengok cari nombor 6 ada di mana. Nombor 6 di 207. Copy paste juga, letak nombor 6. Ingat warna biru ya jemaah. Masa depan kita tahu. Okey. Teruskan bawah. Nanti kalau Amy ada masa, Amy letak nombor, letak petak dalam nombor ya, dan nampak menyerah sikit. Okey, ini nombor 7. Baik, Ustaz. Yang ni nombor 7. Nombor 7. Okey. So, kita berhenti kat sini tadi kan. InsyaAllah kita dapat 7 lah jemaah ya. Kalau boleh jangan tinggal ya 7 ni. Lah banyak dah 7 ni. Kita nak tunggu bila? Nak tunggu 20. Lagi banyak. Dah 7 dah ni. Alhamdulillah Syabahnya dah pandai. Syabah dah berjaya. Dah istiqamah. Yang belum lagi tu cuba-cuba jemaah ya. Dia tak berat pun. Zikir Nabi pendek-pendek. Dia tak ada panjang-panjang. Zikir Nabi ni mesra umat. Mesra umat. So setakat hari ni data kita dapat 7 ya. Ya. Okey, kita dapat 7. So tanda kat sini kita berhenti dan kita sambung 209 minggu yang berikut. Hari ni 11 tambah 7 19 hari bulan. Bukan. Silap pula. 2 minggu daripada sekarang. Ya. Kalau tak silap lah, maknanya kita selang-selang kan. Okey, ada apa-apa yang nak diberitahu? Saya baca satu dulu. Soalan tadi dengan jemaah. Okey. MG, okey. Maksud syari ma khalaq itu termasuk kejahatan apa Ustaz? Okey, jemaah dengar baik-baik ya. Syari ma khalaq tu dekat warna merah tu. Ya. Kejahatan semua. Ma tu something. Ma tu semua masuk. Yang jahat-jahat, binatang buas, manusia jahat, syaitan, semua jemaah. Alam sekitar, angin ke apa ke, semua termasuk. Sebab ma tu isim mausul, mana termasuk semualah. Macam Allah katalah lillahi ma fis sama kan. Milik Allah, apa-apa yang berada di langit dan bumi semua milik Allah. Ini pun ma ni macam itulah. Tapi ma yang jahat. Ma yang baik ada, tapi kita nak berlindung daripada ma yang jahat. Apa ma? Ma ni perkara-perkara yang Allah cipta, tapi perkara tu jahat. Boleh musnahkan harta benda kita. Boleh mencederakan kita punya badan kita macam tu. Contoh lipan, ular, kan semua termasuk tu. Sebab tu bila kita tiba di satu tempat, Nabi suruh baca. Sebab kita tak tahu kawasan tu kan. Lebih lagi nak pergi jana baik jemaah, lagi perlu baca. Kan, nak pergi ke gunung, ke pantai ke mana memang perlu sangat jemaah. Nabi sayang umat. Nabi tak nak umatnya jatuh sakit. Bila jatuh sakit tak mengaji dah lah. Tentu Nabi nak umatnya mengaji hari-hari kan. Hadir kuliah hari-hari kan. Tu yang Nabi nak suruh baca tu. Syarri kejahatan. Kejahatan, keburukan boleh, kejahatan boleh. Ma apa-apa je. Apa-apa je. Khalaqa yang telah cipta. Allah telah cipta. Semua ni ciptaan Allah. Kan? Lipan pun Allah cipta. Tapi dia jahat. Dia gigi orang kan. Ular pun sama. Semua tu ciptaan Allah. Tengok, Allah cipta makhluk, Allah suruh kita baca kan. Sebab Allah jadi benda-benda buah tu ada tujuan dia. Kita yang tak serasi dengan binatang buah ni kena baca doa. Kita tak boleh berkawan.
Bila tak boleh berkawan dengan benda-benda seperti itu, kena baca doa perlindungan agar kita selamat. Wallahualam. Ya, soalan? Ada jemaah nak bertanya, Ustaz. Silakan boleh unmute. Maaf tadi saya tak sedar masih mute. Silakan jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Salah, nama dari mana? Saya Linda dari Selayang. Saya nak tanya berkenaan hadis nombor 207 ni yang set color merah tu. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu. Selalu kita dengar sebut wa yuhyi wa yumit. Kan apa beza tu? Ya, sama je puan. Nak baca Sama. yuhyi wa yumit pun boleh, tak nak yuhyi wa yumit pun boleh. Dia ada 2 set. 2 set. Modelnya sama, cuma sikit je tak sama. Yang tu zip macam lain, ni zip macam lain. Macam tu lah kalau handbag kan. Semua tengok dari jarak jauh sama je. Ya, tapi kalau nak baca lepas solat ada yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumit. Itu yang set lepas solat. Oh, maksud lepas solat yang macam 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib tu ada wa yuhyi Ya, wa ya. yumit. Yang nombor 2, nombor 3 tu puan ya, nombor 2, nombor 3 sebelah kanan tu. Okay, maknanya kalau nak jadikan zikir tak ada yuhyi wa yumit tu tak adalah macam tu. Ya. Kalau untuk jadikan zikir 100 kali tu, Ya, betul, betul. oh, Betul. yuhyi wa yumit tu tak adalah, tak payah sebut. Untuk lepas solat sahaja yuhyi wa yumit. Okay, boleh faham. Boleh jamanya? Ramai-ramai dah settle. Yang keliru tu alhamdulillah dah jalan. Memang kita keliru kan, duk ingat kata benda lain kan. Rupanya sama je. Yuhyi wa yumit tu untuk solat. Lepas solat 3 kali, lepas solat Zuhur, Asar dan Isyak, lepas solat 10 kali untuk solat subuh dan solat Maghrib, masing-masing ada yuhyi wa yumit. Selebihnya nak zikir 1 kali tak ada yuhyi wa yumit. Okey, alhamdulillah. Soalan berikut. Sama. Malam ni kita ada kuliah maghrib ya jemaah, surah Luqman. Surah baru ya, surah Luqman. Pukul 8 tepat ya. Makan malam sebelum pukul 8 ya. Cik Zaitun ada nak tanya ke? Dah ada unmute ke sana? Mungkin termute dah ter-unmute. Nak tanya boleh angkat tangan ya. Ni dah ada. Ni tak full screen juga kot, buat ada pelajar baru yang tak dapat poster ni. Kenapa macam gelap ni? Macam hujan ni, mendung. Kat sini nak hujan. Maybe. Ya, tengok tahu. Zikir selepas solat fardu maghrib dan subuh. Minta simpan elok ya dalam simpanan pelajar masing-masing. Siapa ada Facebook nak letak kat Facebook pun boleh, Ustaz benarkan. Tapi kena full screen lah. Ya, jangan kita cut mana-mana bahagian lah. Dan semua kena ada bahagian yang ada dalam poster ni kena adakan semua, tak boleh kita potong-potong lah. Sebab kita beramanah je. Mana tak boleh kita potong-potong separuh-separuh. Ya, inilah full screen. Tapi tak tahulah jelas atau tidak yang warna hitam tu. Ya. Nanti admin kena post lagi sekali dalam grup. Mungkin grup yang baru masuk tu tak ada grupnya. Okey. Inilah ada yuhyi wa yumit kan? Tengok ada yuhyi wa yumit tu 10 kali lepas solat maghrib, 10 kali lepas solat subuh ya. Tu ada yuhyi wa yumit. Ya. Fadilatnya dekat bawah lah, jamaah baca si fadilat tu. Fadilat tu ada berapa kali fadilat? Fadilat ni kelebihan lah. Bonus yang kita dapat lah. Berapa bonus? 8 bonus. Banyak kita dapat. InsyaAllah. Ini ilmu kita sebarlah pada anak buah kita ya. Okey, rasa sampai sini kot. Admin kita, admin Zoom, admin kelas ya. Ketua kelas kita. InsyaAllah terima kasih banyak kepada Datuk Alia dan Ustaz, kepada kita jumpa 26 Disember ya. Ya, okey bagi tahu kat sini 26. 26. Ustaz tak tahu, pastikan dulu. Nanti kita akan bagi link lah ya. Okay, jumpa malam ni pukul 8 malam kuliah maghrib surah Luqman. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.